Okay. Okay, all of you mark your attendance. Where is Josie? Adula and Josie no under. Then where is Josie? Saye, Aramoni avade ulle. Ara ulle avade. ആരുമില്ല പക്ഷെ. നീ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. Okay, ready? Okay, question is 33, 44, 75, 100. Alle? 33, 44, 75, then 100. Okay, so, okay, 33 and 44. Common number is, if we take 11, okay, if we take 11 into 3, 33, alle? Is to 11 into 4, 44. Okay. Then, if you take 25 into 3 is equal to 75. Then, 25 into 4 is equal to 100. Hannah, is it clear for you? Ipam proportional le. Window ngena doubt vanne. മിസ് ആ 33 44 ഞാൻ എന്താ നോക്കിയപ്പോൾ 11 കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓർത്തില്ല. അങ്ങനെ Okay, okay, that's not a problem. Practice, full practice ആയിരിക്കും അത് മനസ്സിലായിക്കോളൂ കേട്ടോ. Okay, good. Then, today, unitary methods. Okay. Write today's date and the side heading unitary method. Unitary method. Write it in your notebook. Revise, where is your uniform? ഇതെല്ലാം പ്രാവശ്യം നിന്നോട് പറയണ്ടാണോ? പോയിട്ട് യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് വാ. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോയിക്കോ, യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് പോരെ. മുഹമ്മദ് കെ, ഐ കാൺട്ട് സീ യു പ്രോപ്പർലി. സിറ്റ് ഡൗൺ. മുഹമ്മദ് കെ. ഓക്കെ, വേർ ഈസ് യുവർ യൂണിഫോം? ഈ വേനൽക്കാലത്ത് അലക്കിയിട്ട് തുടങ്ങിയില്ല, പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ എക്സ്ക്യൂസ് ആണ്. യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് വാ. Revise, please turn on your video. Revise, turn on your video. Okay. Okay, listen. Side heading unitary method. Then what is mean by unitary method? A method in which first we find the value of one unit and then value of recorded number is of unit is known as unitary method. Understood anything? First we are finding value of one unit. After that we can find the value of recorded numbers. അതായത് പൊതുവായിട്ട് തന്നതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അധികം എണ്ണത്തിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അത്. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് ഹിയർ. So you have to write in notebook
the method ആ ബ്ലോക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അത് എഴുതിക്കോളാം. The method in which first we find the value of 1 unit. Only 10 participants. Muhammad K. Adil and Josie, please turn on your video. Okay, the method in which first we find the value of 1 unit and then value of required number of units is known as unitary method. So, two friends, Reshma and Seema, went to market to purchase notebook. Reshma purchased 2 books for ₹24. And what is the price of 1 book? How we can find the price of 1 book? How we can find the price of 1 book? Okay, how many books she purchased? 2. Then cost of 2 books is equal to 24. So how can we find it value of 1 notebook? രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ വില 24 rupees ആണ്. ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം. അതിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ നമ്പർ അല്ലേ. പ്രൈസിനെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒന്നിൻ്റെത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞ മിസ് പറഞ്ഞില്ല, നമുക്ക് എക്സസൈസിലെ പ്രോബ്ലംസ് നോട്ടിലേക്ക് ചെയ്യാം. Okay, just like a scooter requires 2 liters of petrol to cover 80 kilometers. How many liters of petrol is required to 1 kilometer? Clear the question? The scooter requires 2 liters of petrol to cover 80 kilometers. 80 kilometer പോകണമെങ്കിൽ 2 liter വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ how many liters of petrol is required to 1 kilometer? 1 kilometer പോകണമെങ്കിൽ എത്ര വേണം? 18ന്റെ പാതി അതിന്റെ കണ്ടാൽ മതില്ലേ, 18 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 അല്ലേ. സോ അല്ലെ, നമുക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണത്തിന്റെ തന്നിട്ട് ഒന്നിന്റെ കാണണമെങ്കിൽ ഡിവിഷനും, ഒന്നിന്റെ തന്നിട്ട് ഒരുപാട് എണ്ണത്തിന്റെ അധികം എണ്ണത്തിൻ്റെത് കാണണമെങ്കിൽ നോർമൽ പ്രോസസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ആണ്. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. എവിടാണ്? ഇഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സസൈസ് 12.3. write the question please. Exercise 12.3. Exercise 12.3, first question. If the cost of 7 meter of cloth is 1,470, find the cost of 5 meter of cloth. മുഹമ്മദ് കെ വീഡിയോ യൂണിഫോം ഇടാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നുമില്ല. ഷിസ ഫാത്തിമ എത്ര സമയം എന്തെടുക്കുമായിരുന്നു മോളെ? അലക്കി യൂണിഫോം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിയാടാ മുഹമ്മദേ? ഇടാൻ മേലാത്തന്നെ ഓരോരോ എക്സ്ക്യൂസ് പറയാണല്ലേ. മിസ്സിന് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ എഴുതിയോ? ഇഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് 7 meter of cloth is 1,470, find the cost of 5 meter of cloth. Then what is the first step? എന്താണ് സന? Can you say how can we write the first step or first root?
The rupees of 7 centimeter cloth. റുപ്പീസിനേക്കാളും പ്രോപ്പർ വേർഡ് ഏതാണ്? Cost. The cost of, first one, the cost of cloth is equal to 1470. എഴുതിക്കോളാ, cost of cloth is equal to, the cost of cloth is equal to 1470. മിസ് അതപ്പോ എത്ര മീറ്റർ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടെന്ന് Wait. Yes, wait. Then second step, length of the cloth is equal to 7. Length of cloth is equal to, Shisa, length of cloth is equal to 7. മുഹമ്മദ് കെ, നിന്നെ കാണാത്തോണ്ട് മിസ്സിന് എന്തൊക്കെയോ ഒരു വിഷമം വന്നേ. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അടുത്തത് ഷിസ, ഒന്ന് ശരിക്കും തല വെച്ച് നേരെ വെച്ചിരുന്നേ. ഷെസക്കുട്ടി എവിടെ? അവള് കാര്യമായി എഴുത്താണ്, കേൾക്കണില്ല. ഒന്ന് ശരിക്കിരുന്നേ. അതാരാണ് ഷിസയുടെ പുറകെ പോയി ഷിസനെ ഇതാക്കുന്നേ? ക്ലാസ്സിൽ ആരാ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നേ? ഷിസയുടെ തലയുടെ പുറകിൽ കൊമ്പ് വെക്കുന്നു. കേട്ടില്ല. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആരും ശല്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അതാരാണ്? മുഹമ്മദ് കെ ആണോ? ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ മോനെ, ഇവിടെ ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ. മോന്റെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. സോ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്? എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഫൈൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് 5 മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ആണ് അല്ലേ? സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് 1 മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് അല്ലേ? സോ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എഴുതുക, കോസ്റ്റ് ഓഫ്, റിവൈസ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് 1 meter of cloth is equal to we want to divide 1470 divided by 7. 1470 divided by 7. Clear? Then how can we divide it? We will get the answer 200. ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മക്കളെ. അതിനെ ആൻസർ കിട്ടി മിസ്സേ. കിട്ടാത്തോണ്ട് മോളെ.
മിസ് അൺമ്യൂട്ട് ആക്കി സർ. Okay, it's clear now. 1470 divided by 7 is equal to 2 into 7, 14, 11, 7, 1. Okay, answer is 210. Alle? 210. Then that means cost of 1 meter of cloth is equal to 207. So we want to find cost of 5 meter of cloth. Next step, cost of 5 meter of cloth. How we can find cost of 5 meter of cloth? Revise in the kail enda ulladu ചുറ്റുകയാണ്. ആണോ? Is equal to 210 into 5. 210 into 5. 210 into 5. Okay, then answer is 1050. ശരിയാണോ? 1050. Okay, good. റുവൈസിന്റെ ഉത്തരം ശരിയാണോ? റുവൈസ് നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടും കൂടി ഇല്ല ഇത്. റുവൈസ് നോട്ടിൽ മിസ്സിന് എഴുതുന്ന കാണാം. റുവൈസ് നോട്ടിൽ അത് എഴുതുന്നേ ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ പഠിക്കാനാ മോന്റെ ഉദ്ദേശം? മോൻ അത് നോട്ടിൽ എഴുതിയോ? മിസ്സിനൊന്ന് നോട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചേ. ക്യാമറ എടുത്ത് പിടിച്ചാൽ മൊബൈൽ എടുത്ത് പിടിച്ചാൽ മിസ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും. ആ നോട്ടൊന്ന് മിസ്സിനെ കാണിക്കേ. ആ എഴുതിയില്ല. പിന്നെ നീ അങ്ങനെ കണക്ക് പഠിക്കാനാ നിന്റെ ഉദ്ദേശം? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രോബ്ലം നീ പഠിക്കുന്നത്? വെറുതെ ക്ലാസ്സിൽ കയറി കൊണ്ട് മാത്രം പഠനം നടക്കൂല മോനെ. പിന്നെ എന്തെടുക്കായിരുന്നു നീ ഇത്ര സമയം? ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് ഇതുവരെയുള്ള എക്സസൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ടിരണം. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? ആദ്യം നിന്റെ നോട്ടാ ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay, then second question. Ekta earns rupees 3000 in 10 days. How much will you earn in 30 days? Ekta earns 3000 rupees in how many days? 10 days. 10 days. Okay. Then how can we find how much she will earn in 30 days? First we want to find how many money she earns in 1 day. Okay, that is good. How many money she earns in 1 day? So after finishing writing this question, first step is rupees Ekta earns in 10 days. Rupees Ekta earn in 10 days is equal to 3000. Is equal to 3000. Next step, number of days. Next step, number of days is equal to 10. This is step ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? First step is rupees Ekta earns in 10 days. Is equal to 3000. Next, number of days is equal to 10.
Next step, rupees Ekta earns in 1 day is equal to 3,000 divided by 10. 30,000. 30,000 divided by 10. 30,000 അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മോൻ ചെയ്തത്. 3,000 ഡിവൈഡഡ് 10. മോൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് 30,000 കിട്ടണമെങ്കിൽ 3,000 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്തത്. വി വോണ്ട് ഡിവിഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. എന്താണ്? 300. Yeah, answer is 300 is equal to, answer is 300 equal to 300. Okay. Equal to sign വരുന്നില്ല അവിടെ. Okay. So then what's the step? We want to find rupees she earns in 30 days. Rupees she earns in 30 days. Then how can we find it? 13 into 300 into, okay, 13 into 300. Good. ഒരു ദിവസം 300 രൂപ വെച്ചാണെങ്കിൽ 30 ദിവസം 13 into 300. That is equal to 9,000. Okay. 9,000. Is equal to, okay. So answer is 9,000. 9,000. Then if it has rained, finish. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ മക്കളെ? Okay. റിവൈസ് ചെയ്തോ? Okay. Avani, what about you? Okay, good. Then next question. If it has rained 276 millimeter in the last 3 days, how many centimeter of rain will fall in 1 full week or 7 days? Assume that the rain continues to fall at the same rate. And right question first. Then what will the first step? Okay, if it has rained 276 millimeter in the last 3 days, how many centimeter of rain will fall in 1 full week? That means in 7 days. Assume that the rain continues to fall at the same rate. Question എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Okay. So first step is
quantity of അല്ലെങ്കിൽ at rate at which rain in a day അല്ലേ first day or the one day എഴുതാം അങ്ങനെ. Answer is, how can we find 276 divided by 3 അല്ലേ? അങ്ങനെ ആണല്ലോ ഒരു ദിവസം കിട്ടിയ മഴയുടെ അളവ് കിട്ടുന്നത്. 276 divided by 3. 276 divided by 3. 92 millimeter അല്ലേ? Answer is 92 millimeter. So next step is number of days in a week അല്ലേ? Number of days in a week. How many? ഒരാഴ്ചയിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടോ? 7. Okay. Number of days in a week is equal to 7. Then how can we find how many centimeters of rainfall there in 7 days? 7 into 9. 7 into 92. Yes, 7 into 92. Seven into 92. Hannah, please don't say the answer. Okay. 9 into 72. Shisha Fatima, can you say the answer? 9 into 72. Shisha Fatima, say the answer. 92 നെ 7 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമോളെ. Sai Krishna, say the answer. 64.4 centimeter. That is answer. That is not my question now. I told you to multiply 92 into 7. I told you to multiply 92 into 7. It is 644. Yes, that is correct answer. 644 ആണ്. Amount of rain during 7 days is equal to 674 millimeter. But we want to find it in centimeter. That is 744 millimeter ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് കാണണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കും അതിനെ? മില്ലിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? We want to divide it by 10 അല്ലേ? 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ? So 644 divided by 10 is equal to 64.4. ഒരു നമ്മൾ ഡെസിമൽ പഠിച്ചില്ലേ? ഏകദേശം 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1 ഡിജിറ്റ് മാറ്റി ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി പഠിച്ചില്ലേ? മറന്നുപോയി അല്ല അല്ലേ മക്കളെ? നമ്മൾ ഡെസിമൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചതല്ലേ അത്? എവിടെ? ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല, പിന്നെ അല്ലേ 2 മാസം മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യം ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്നല്ലേ അല്ലേ? ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് 64.4 സെന്റിമീറ്റർ. ഇത് നമുക്ക് only 6 minutes left. ഓക്കെ, അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സമയം പോവും. Next is cost of 5 kilo of wheat is rupees 91.50.
what will be the cost of 8 kilo of wheat? What quantity of wheat can be purchased in 183? There are two questions. First one is cost of 5 kg of wheat is 91.50. So what will be the cost of 8 kg of kilogram of wheat? So please write that question. Okay, you have to do it as a plus please. പിന്നെ അതൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞ മക്കളെ ആരാ ഇല്ലാത്ത only 11 participants are there. ആരാ ഇല്ല ആബ്സെന്റ് ആരാണ് അതുലുണ്ട് ജോസി ഉണ്ട് സായി ഉണ്ട് then ഷിസയുണ്ട് ഹന്നയുണ്ട് ഏബൽ ഇപ്പോഴാണോ കയറുന്നത് so we can mark it as absent. Okay, സനയുണ്ട് മുഹമ്മദ് കെ ഉണ്ട് then ഏഞ്ചൽ ഉണ്ട് ലക്ഷ്മിപ്രിയ ഉണ്ട് then ആരാണ് മക്കളെ ഗ്രേസ് ആബ്സെന്റ് ആണ് സർ. ഗ്രേസ് ആബ്സെന്റ് ആണല്ലേ പിന്നെ ആരാണ് ആബ്സെന്റ് എഡ്വിൻ നേരത്തെ ഇല്ല. എഡ്വിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പോയോ ഷഹാന ആബ്സെന്റ്. ഷഹാന ഷെറിൻ ഉണ്ടാവാറില്ല അപൂർവമായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ ഷഹാന ഷെറിൻ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇല്ല മിസ്. ആ പ്രിയ മിസ്. പിന്നെ ആരാണ് ന്യൂ